of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Good evening to all. Thank you, ma'am, for praying. How are you all doing? How's the proclamation going on? Yeah, good. St. Joseph Vaz Parish. Good evening and a warm welcome in God's holy name. We start with the small scripture spark from the book of 2 Kings, chapter 8, 11 to 13. We read about a prophet who wept for a king. Elisha met Hazael. He was a servant of King Ben-Hadad of Aram. He was one of the Aramean king later, who came asking if the king would recover from illness. Elisha said, "He will recover," but then added, "The Lord has shown me he will die." Elisha stared at Hazael and suddenly began to weep. When asked why, he said, "I know the evil you will do, burn cities, kill young men, and harm innocent lives." Shocked, Hazael denied it, but Elisha said, "God has shown me you will become king." Later, Hazael killed the king and took the throne. So from this incident, we learn Elisha wept not for the king, but for the suffering he foresaw under Hazael's future rule. So we learn true vision grieves for others, not for our own personal gain. Amen. And that's the note from this event where we read from 2 Kings chapter 8, 11 to 13. So we'll move on to the book of Ruth, a story of loyalty, love, and redemption. ರೂತ್ ಪುಸ್ತಕ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯ ಕಥೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಮೋವಾಬಿರನ ಹುಡುಗಿ ರೂತ್ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ನವೋಮಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕತೆ. ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕತೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ರೂತ್ನನ್ನು ದಾವೀದನ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೀಫ್ ಅಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ನವೋಮಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ರೂತ್ ತನ್ನ ಊರನ್ನು ತ್ಯಾಗಿಸಿ ನವೋಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ, ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ರೂತ್ ಬೋವಾಸನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ರೂತ್ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ದಯೆಯುಳ್ಳ ಬೋವಾಸ್ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧಿಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ವಿನಯದಿಂದ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿತ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ಅರೇಂಜಸ್ ಡಿವೈನ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ. Next, chapter 3 speaks about a bold request. Ruth boldly asked Boaz to be her kinsman redeemer. Boaz admires her character and promises to help. ರೂತ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬೋವಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಮೋಚಕರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಬೋವಾಸ್ ಆಕೆ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಕೃಪೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಫೇತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಡೋರ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗಸಿ. Boaz marries Ruth and redeems her. They become great grandparents of King David. ಬೋವಾಸ್ ರೂತನನ್ನು ವಿವಾಹಿಸಿ ವಿಮೋಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ರಾಜ ದಾವೀದನ ವಂಶ ರೂಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಅವರ್ ಹಂಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟು ಅ ಲೆಗಸಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ದೇವರು ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರುವವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಹತ್ತರ ವಂಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾಠ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುವುದು ದೇವರ ಮಹಾ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ರೂತ್ ಪ್ರವಾದಿ, ಯೋಧಿ ಅಥವಾ ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. Faithfulness in small little things leads to a place in God's grand story. Ruth she was not a prophet, warrior or queen.
She was just a small, simple, faithful woman, and that changed history. That's the book of Ruth, and that's the lesson and the moral and the takeaway we get from this story of Ruth. We'll move on to the book of 1 Samuel. This is a historical and prophetic book that bridges the time of Judges with the beginning of the monarchy in Israel. It introduces us to Samuel, a prophet, Saul, the first king, and David, Israel's greatest king to be. It highlights God's sovereignty, the cost of disobedience, and the blessings of faithful obedience. The theme in this book speaks about transition from judges to kingship. Key people in this book: Samuel, Saul, David, and Hannah. The key lessons for us: God looks at the heart, not definitely our physical appearance. Faithful obedience matters more than outward acts. ಶಾಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕವು ಇಸ್ರೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಅರಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶಾಮುವೇಲು ಪ್ರವಾದಿ, ಸೌಲ್ ಮೊದಲ ಅರಸ ಮತ್ತು ದಾವೀದನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅರಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಇದು ದೇವರ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು, ಆಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು, ನಿಷ್ಠೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಥೀಮು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು: ಶಾಮುವೇಲ, ಸೌಲ್, ದಾವೀದು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನಾ. ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ: ಈ ಪುಸ್ತಕದ ದೇವರು ಹೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಠೆಯ ಹಿಮನಸ್ತು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್? ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ, ಪುಸ್ತಕವು ಹನ್ನಾಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಆಕೆಗೆ ಶಾಮುವೇಲನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಮುವೇಲು ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜನರು ಅರಸನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಸೌಲನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಸೌಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ಹೊಂದಿದರೂ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೀನುಗುಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದನು. ದೇವರು ದಾವೀದನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅರಸನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾವೀದು ಗೊಲಯಾತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೌಲ್ ಇದರಿಂದ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ದಾವೀದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ದಾವೀದು ಸೌಲನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಪುಸ್ತಕವು ಸೌಲ್ನ ದುಃಖದ ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಾವೀದನ ಏಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಇಡೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 to 2 ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹನ್ನಾಳು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಗು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಳು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ದೇವರು ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಶಾಮುವೇಲನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಮುವೇಲನನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಳು. ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ: ದೇವರು ನಿಷ್ಠೆಯ, ತ್ಯಾಗಮಯವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಗಾಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನದ ಶಾಮುವೇಲ ಎಲಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಎಲಿಯೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲಿ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. 3ನೇ ಸ್ಥಳ ಎಲಿಗೆ ಅರಿತಾಗಿ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಶಾಮುವೇಲ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವರು ಶಾಮುವೇಲಿಗೆ ಎಲಿಯ ಮನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರುವ ಸ್ತುತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಶಾಮುವೇಲು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಇಸ್ರೇಲರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ: ದೇವರು ಕೇಳುವ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏನ್ ವಯಸ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಕೇಳೋ ಕಿವಿ ನಮಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. Chapters 4 to 7 speak about Ark captured and Samuel leads. Philistines capture the Ark. God defeats them. Samuel leads a revival. We learn God's presence cannot be manipulated because God is holy. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, Israel demands a king. Now Samuel grew old. People feared their be leaderless.
Instead of trusting God, they demanded a king to be like other nations. Samuel was hurt, but God told him, "They are not rejecting you, but me." Saul was eventually chosen. We understand wanting to be like the world often leads us away from God. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶಾಮುವೇಲ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತೆ ತಮಗೂ ಅರಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸಿದರು. ಶಾಮುವೇಲು ವಿಷಾದಪಟ್ಟು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋದರು. ದೇವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಸೌಲ್ ಅರಸನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡನು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಲೆಸನ್, ಇತರರಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲವು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಗಿದಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾನು ಅವ್ರ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವಳ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಆ ತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Chapters 9 to 12. Saul becomes king. Saul is chosen now, anointed and confirmed as king. So here we learn God sometimes grants what we ask, even if it's not his best. ನಾವು ಬೇಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 13 to 15 chapters. Saul disobeys God. Saul makes unlawful sacrifice. Spares Amalekite king. God rejects him. Partial obedience is still disobedience. ಕೂಡ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ 20%, 30%, 70% ದೇವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಡೇವಿಡ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್. God chooses David now, not for appearance, but for his heart. God values inner beauty more than outward appearance. ದೇವರು ಹೊರತ ತೋರುವ ದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಹೃದಯದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಾವೀದೀಗ ಫಿಲಿಸ್ಟೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 17, David versus Goliath. Philistine giant Goliath mocked Israel for 40 days. No warrior dared to face him until young David came to deliver food to his brothers. Filled with faith, he faced Goliath with a sling and a stone, declaring the battle is the Lord's. With one stone, he struck Goliath down. ಫಿಲಿಸ್ಟೇನ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊಲಾಯತನು 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಾರು ಅವನ ಎದುರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ದಾವೀದು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ತರುವಾಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಗೊಲಾಯತನ್ನು ಎದುರು ನಿಂತನು. ಯುದ್ಧವು ದೇವರದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದನು. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋ ಪಾಠ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೈತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಹ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್, ಗೋ ಕರೇಜಿಯಸ್ಲಿ, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೇವಿಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೊಲಾಯತನ ಅವನು ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ hundreds of miracles like this. Being a woman, being very young, none could do any harm to me because God always protects me. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನೀಸ್. ಇವತ್ತು ಸಹ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟೋರಿ is happening in our own lives. Chapters 18 to 20. Saul's jealousy grows. ಈಗ Saul becomes jealous and tries to kill David. Jealousy blinds and destroys even the mightiest. ಅಸೂಯೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Now David on the run. Chapters 21 to 23. Now David escapes to wilderness, still trusts in God. In trials, God becomes our safest refuge. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇವಿಡ್ spares Saul. In this journey, Saul, jealous of David's success, chased him to kill him.
Twice David found Saul vulnerable but refused to harm him. I will not touch the Lord's anointed, he said. Even when Saul wronged him, David showed mercy. So we understand true greatness lies in restraint and mercy, not in taking revenge. ದಾವೀದನ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅಸೂಯಪಟ್ಟ ಸೌಲ್ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ 2 ಬಾರಿ ಸೌಲನನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಸೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಅವನನ್ನು ಏನು ಹಾಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷೇಕಿತನಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು. ಸೌಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ದಾವೀದ ಕ್ಷಮೆ ತೋರಿದನು. ನಿಜವಾದ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟಚ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಕೂಡದು ಅಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 25 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಮುವೇಲಿನ ಮರಣದ ನಂತರ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ನಬಾಲ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ನಬಾಲ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದನು. ಕೋಪಗೊಂಡ ದಾವೀದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಬಾಲನ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ನಬಾಲನ ಹೆಂಡತಿ ಅಬಿಗಾಯೇಲ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ಜ್ಞಾನಮಯ ಮಾತುಗಳು ದಾವೀದನ ಕೋಪವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಿತು. ದೇವರು ನಬಾಲನಿಗೆ ದಂಡನೆ ನೀಡಿದರು. ಅವನು ಸತ್ತನು. ಬಳಿಕ ದಾವೀದನು ಅಬಿಗೇಲಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದನು. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಈ ಅಬಿಗೇಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರೇವ್ ವುಮೆನ್, ವೆರಿ ಕ್ಲವರ್ಲಿ ಶಿ ಟುಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ and she met David and she saved the whole situation. Chapters 27 to 30, David among the Philistines. Now David lives in Philistine land, then rescues his people from Amalekites. We understand even in exile, God prepares us for leadership. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕರಾಗಲು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, Saul's tragic end. In the final battle, Saul was badly wounded rather than be captured. He fell on his own sword and he died. His reign, once full of promise, ended in shame. This paved the way for David's kingship. ಕೊನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೌಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡನು. ಶತ್ರುಗಳು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಾರದೆಂದು ಆತನು ತನ್ನದೇ ಕತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಶಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು ದಾವೀದನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ದಾರಿ ತೆರೆಯಿತು. Turning from God always ends in destruction, no matter the start. ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾದ ಬದುಕು ಕೊನೆಗೆ ನಾಶವನ್ನೇ ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಾಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. This is the end of the book of 1 Samuel. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ಲೀವ್ ಯು ಆಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2-3 minutes. Book of Ruth, chapter 1, 16 to 17. What did Ruth say to Naomi when Naomi asked her to return to her people? ರೂತ್ 1ನೇ ಪುಸ್ತಕ 16-17 ರೂತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರು. Do not press me to leave you or to turn back from following you. Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die. There will I be buried. May the Lord do this thus and so to me, and more as well, if even death parts me from you. Correct. 1 Samuel chapter 1, verse 11. Who prayed for a child and vowed to dedicate him to the Lord?
1 ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೇಲ್ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ. ನನ್ಗೆ ಮಗು ಬೇಕು, ಆ ಮಗುವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? She made this vow, O Lord of hosts, if only you will look on the misery of your servant and remember me, not forget your servant, but will give to your servant a male child, then I will set him before you as Nazarite until the day of his death. He shall drink neither wine nor intoxicants, and no razor shall touch his head. Correct. Last question, 1 Samuel chapter 3, verse 10. What did Samuel say when God called him? ಸಾಮ್ಯುಯೇಲ ದೇವರ ಅವನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ನು? 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ. Speak, your servant is And listening. the Lord came and stood calling us another time, Samuel, Samuel. And Samuel said, Speak, for your servants hear. Then the Lord said to Samuel, Behold, I am about to do a thing in Israel, at which the 2 ears of everyone who hears it will tingle. Amen. Samuel went to God and said, Speak, Lord, I'm listening. We are all here gathering every day, telling the Lord, Speak, Lord, I'm listening. May God speak to us every day through this family Bible proclamation. May He guide every move of our lives, our families, our parishes, our priests who are helping us, our coordinators who are taking all the trouble and conducting this every day. May God speak to us and guide us and heal us with His love. Amen. And in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you all so much. Thank you, Edwin sir, for inviting. Thank you all for Thank you, joining. madam. Take care. Thank you, God madam. bless. Thank you. Shubhratri. Yes, madam. Thank you.